प्रिय आत्मन गीतामृत धारार आजिर यही आलोचना को आपण मानक अंतर स्वागत। आमे गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग अध्ययन करी आसुचंती। आमे श्लोक 42 पर्यंत समाप्त करथिले। आज श्लोक 43 पढ़िबा। तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण मध्य संवाद होछि। अर्जुन युद्धर औचित्य को नहीं, युद्धर परिणाम को नहीं, हत्या भली घटना, कुल दोष बा कुल नाश भली घटना, ये सब कथा नहीं निजर चिंता गुड़िक जहाँ संस्कारयुक्त, जहाँ तांकर प्रचलित विश्वास बा तांकर जो प्रचलित शिक्षा आधार रे से जानती, तांको आवेग तांको जो भली भावरे प्रेरणा दौची से भली भावरे महाज्ञानी परम प्रभु श्रीकृष्ण को तांकर अनुभूति गुड़िक दे चलीछंती। सेतिरे आमको शेष पर्यंत कह जाइथिला जे जदि वर्णशंकर माने जात हेबे, से माने कुल घातक हेबे, वंशघातक हेबे। से वंशघातक मानकर पापकर्म जोगु जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जिवो। तापरे 43 श्लोक रे से कहउछंती उत्सन्न कुल धर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुश्रुसुम। अर्थात गुरु परंपरा से शुणी अनुशुश्रुम से शुणी। कौन शुणी ना उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणं, ये जो यही प्रकार जो मानव जो मानकर कुलधर्म विनष्ट हो जाइछि, से माने कोठी पड़ती ना नरके नियतं वासो, से माने नरकरे नियत सदा वास करती। एक कथा से गुरु परंपरा क्रमे शुणी बोली कहउछंती। अर्जुनकर प्रकृत रे जहाँ सब प्रश्न उठाउछंती सेटा तांको भीतर थिबा संस्कार तांको से प्रश्न पचारुछि बा से भले संदेह प्रकट करुछि, से भले दुख प्रकट करुछि। तेणु से निजर जो आचार्य मानक ठारू जहाँ शुणी जोड़ा से स्वीकार भी कले अनुशुश्रुम, जहाँ से शुणी गुरु पराक्रम क्रमे सही कथा को से व्यक्ति भाव उपस्थापन कले। एवं सेते पर्यंत प्रकृत ज्ञान लाभ करिवार पंथा थिला गुरुंकर परंपरा, आउ से निजर ज्ञानटक मध्य यथार्थ मने करुथिले। सेतिपई सी निजर पाप किभली भावरे नष्ट हबो, किभली पाप हबो नाही, आउ सी शुद्ध संपूर्ण रहिबे, यही समस्त कथा गुड़ी को से व्याख्या करुछंती। तेणु से कहउछंती जे जदि जदि ये जो प्रकृत रे एते बड़ महत पाप, एते बड़ पाप ही जीवो, ताले पुणी कौन हो पारिबो। से कहउछंती जे अहोवत् महत पापं कर्तृं व्यवसेता वयम् यद्राज्य सुखे लोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यता। ताले ये जो शोक अनुतापर विषय जे गुरुतर पाप करिया पई आमे निश्चय करि सारिछु।
ओहो बहुत महत पापम कर्तृ व्यवसिता वयम आम स्थिर करनेचु व्यवस्थित चिंता करनेचु जे आम निश्चय ये बड़ बड़ पापटी को करूँ महत पापटी किंतु सत कहले यत राज्य सुखलोभेन ये राज्य व सुखलोभरु हंतुम स्वजन मध्यता आम स्वजन मानक हत्या करने आज उपस्थित हो जाइछु। देखो भगवत गीतार क्लाइमैक्स हूँ यहाँ जे साधारण मनीषर चेतन यही प्रश्न सब उठब सतरे कहतु आमे जदि अर्जुन को जगार थांते आमर कौन मानसिक स्थिति होता आमको कही था जे यू किल योर ग्रांडफादर यू विल गेट वन किंगडम टू रूल आपण आपणकर आचार्य को हत्या करंतु तापर आपण को गोटे राज्य मिलिबो ताको रूल करिया बा शासन करिया आम एटा केते दूर राजी होता नरहत्या भली भीषण कर्म से पुणी निजर स्वजन तांको हत्या करिवार स्वजन उद्यता स्वजन हत्या करिवार जो व्यवस्था पुणी राज्य लोभरे राज्य प्राप्ति कले सुख हम से भली लोभरे करवा केते सांघातिक सेटा केते बड़ महत्व पाप ये कथाटी आपण को स्पष्ट रूप से कही दि जाउछि। तेणु यही कथाटी को बुझा हेले आमको गोटे आइडेंटिटी बाय नॉलेज आम जदि अर्जुन जगार थांते आमको कह जाता जे एति हजार हजार लोकों को हत्या कला परे गोटे विजय आसीबो से विजयर पुरस्कार स्वरूप आमको गोटे राज्य मिलिबो राज्य शासन कले सुख मिलिबो ताले आम केते दूर ग्रहण करि पारंते। तो जेहेतु से अर्जुन जड़े साधारण चेतनार मनीष से यही गोटे भयंकर परिणति को देखिकी भयभीत हवा चिंतित हवा व्यथित हवा स्वाभाविक एवं से निजक असहाय मन कर तेणु मनर ये जो दुर्बलता पाखे अच्छी ताको से गुप्त रखुना से सबू कथा गुड़िक सखा जे युद्धर सारथी तांको से प्रकृत प्रकाश करुछंती जड़े धनुर्धर वीर अर्जुन सी जे शांतिप्रिय से कथा कह जाई परिबो नाही किंतु तांकर तर्क तांकर जो मानसिक दुर्बलता आउ ये सब गुड़िक गोटे गोलमालिया परिस्थिति रे पकईछि जो ये प्रश्न से उठाउछंती। क्षत्रियटी जितेबाला युद्ध सज्जित हो जाए जितेबाला से धनु को उठे निए जितेबाला से अस्त्र शस्त्र उठे निए जितेबाला सी रथरे रथारूढ़ हो जाए एवं युद्ध क्षेत्र आसी छिड़ा हो जाए सेतेबाला ये प्रश्न उठा कथा नुहे किंतु जितेबाला से अति घनिष्ठ मनीष मानक देखुंट सामने जो मैंने शैशव एत स्नेह देते एत परिपालित करते एत स्नेह एत से माने भल पाई तार प्रत्युत्तर कौन प्रकृत हत्या तेणु से ही कथाटी हुए तो से भावी तापर से आहुरी बड़ कथा ताठू कहते जदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युष तनमे क्षमतरम भवेत् से कहते जदि माम अप्रीतिकारम जदि अप्रतिकारम अप्रीति नुहे अप्रतिकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणय जे जेतेबेले जदि मु भावुची जदि धृतराष्ट्रंकर पुओ माने मते अप्रतिकारम बिना प्रतिरोध रे अस्त्रशस्त्र जितेबाला मु सज्जित हो नथिबी अशस्त्रं से ही अवस्था मारी पकांती ताहले खूब भल हम आउ सेमानंक सहित युद्ध करने परिवर्ते मोर सेमानंक हाथ में मृत्युवरण करवा बरं भल मो पाखरे राज्यर लोभ नहीं परवर्ती जीवन में सुख पाइबार इच्छा नहीं केवल मो मोर वंश को रक्षा करने को चाहूँगी जदि वंश रक्षा न हुए कुलस्त्री माने किभली भाव में दूषित हेबे परवर्ती समय किभली आमर पूर्वपुरुष नरकरे पड़ो से माने उद्धार पाइबे नहीं यही भली नाना काल्पनिक एवं
ନାନା ସଂସ୍କାରଗତ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କରିସାରିବା ପରେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଥିବି ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିକାରମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଶସ୍ତ୍ର ରହିତ ଦେଖିକି ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଛେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାରଣେ ହନ୍ୟୁଷତନମେ କ୍ଷମତରଂ ଭବେତ୍। ଅନ୍ୟୁତତ୍ କହିଲେ ହତ୍ୟା କରି ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ କରିପାରିବେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭୟଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଆମେ ଭାବିବା ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ତା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାହିଁଲେଣି ଯଦି ମୋତେ ବିଜୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବରଂ ଯଦି ମୋତେ ହତ୍ୟା ବି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଏତେ ବିଷାଦରେ ଅଛି, ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟଟା ସେଇ ଧରଣର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ହାତରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜରୁରୀ କଥା ସବୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବିଜୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସୌବନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କୂଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁକ୍ତି ସେ ରଖିଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା ଅର୍ଜୁନ ସଂଖ୍ୟେ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପବିଶତ୍ ବିସୃଜ୍ୟ ସଚରଂ ଚାପಂ ଶୋକସଂବିଘ୍ନମାନସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତାନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର କଥା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷାଦର କଥାଟିକୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସେ କହିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ସମ୍ବାଦ ହେଲା କାହା କାହା ଭିତରେ? ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ କଥା ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କହିଲେ। କହିସାରିବା ପରେ ଧନୁଶରକୁ ସେ ରଖିଦେଲେ, ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଶୋକ ସଂବିଘ୍ନ ମାନସ ବିସୃଜଂ ସସରଂ ଚାପମ୍। ଚାପ କହିଲେ ଧନୁ ଆଉ ତୀର, ତାକୁ ସେ ରଖିଦେଲେ, ବିସୃଜ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ ରଥ ଉପରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠି ବସି ରହିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଅଭିଭୂତ, ବେଦନାଦଗ୍ଧ, ବିଷାଦ କବଳିତ। ତେଣୁ ସେ ବିଷାଦରେ ଏଇଠି ଆମେ ସାରୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦର କଥା। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗଟିକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା? କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବଡ଼ ସାଙ୍କେତିକ, ଆଉ ସେ ଅନେକ କଥାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଚନିକ ଶ୍ରୁତି ରୂପରେ ମୌଖିକ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଫର୍ମ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଏପରିକି ପୋଥି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ଜିନିଷ ମନର ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା। ଏବଂ
ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇଠି ହେଲା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ନାଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦୀୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କାରଣ ଉପନିଷଦଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମନର କଥା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ହେଲା ସେହି ବିଦ୍ୟା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ ନି ଆଉ ସଦ୍ କହିଲେ ବସି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଉପନିଷଦ, ଉପଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯିବା, ନି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ, ସଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଏ କଥା ଶିଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପନିଷଦର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୀତାର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଭିତରୁ। କାରଣ ବିଷାଦଟା ହେଉଛି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛୁ, ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ, ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛୁ, ହୁଏତ ପଥ ପାଉନାହୁଁ, ନିଜକୁ ନାନା ତର୍କରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ, ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଇଏ ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ନିଷ୍କାମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଏ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକେତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଇଏ ଆଣି ଆମକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଭଳି ଗଣିତ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକଟି ପାଇଁ ଗଣିତଟି ଶୁଷ୍କ ଓ ନିରସ ହୋଇଯାଏ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଲାଗି ନପାରେ, ହୁଏତ ଶୁଷ୍କ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମୂଳ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଆମକୁ ଶିଖେଇବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଉପନିଷଦ ଯେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ବିଷାଦଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯୋଗୀ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ବା ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗର ଉପାଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇନ୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କଥା କହିଥିଲେ। ଯଦି ଅତୃପ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେହି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ରହିଯାଆନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମ ମାନବିକତାର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୀମିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷାଦ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି, ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଶରଣକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଗକୁ ଶିଖିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଚରଣ ଲଗାଇବା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ୟାର ସତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ୟାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ କେବଳ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟେ ଶେଷ ସିଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଚାପ୍ଟରର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହାର ଆହୁରି ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା, କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।